کا آغاز کرتے ہیں اہم ترین خبر سے۔ ناب کا مسلم نون کے صدر شہباز شریف کی رہائش گاہ پر چھاپا۔ قومی احتساب بیورو کی ٹیم حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے میں ناکام ہو گئی۔ شریف خاندان اور مسلم نون کا چھاپے پر شدید رد عمل۔ حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ وہ گرفتاری اور احتساب سے نہیں ڈرتے۔ ان کی گرفتاری کے لیے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، جبکہ مریم نواز کہتی ہیں کہ حکومت ہر محاذ پر ناکامی اور پسپائی کے بعد بھی اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آئی۔ حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے شہباز شریف کے گھر نیب کا چھاپا۔ گھر کے باہر نیب ٹیم کی سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ تلخ کلامی۔ اطلاع ملنے پر شہباز شریف نے نیب ٹیم کو اندر بلا لیا۔ نیب اہلکاروں نے سیکیورٹی گارڈز کی شکایت کی، جس پر قائد حزب اختلاف نے ان سے معذرت کی۔ ریڈنگ ٹیم نے شہباز شریف کو حمزہ شہباز کی گرفتاری کے حوالے سے عدالت کے احکامات دکھائے۔ چھاپے کی اطلاع ملتے ہی لیگی ارکان اسمبلی اور کارکن ماڈل ٹاؤن پہنچ گئے۔ حمزہ شہباز نے نیب ٹیم کی واپسی کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، وزیر اعظم عمران خان کیلنڈروں والی حرکتیں کر رہے ہیں۔ شریف فیملی کے خلاف کارروائیاں حکومت نیب گٹھ جوڑ کی وجہ سے ہیں۔ عمران نیازی جو ڈاکو اب ڈھونڈ رہے ہیں نا، تو اپنی کابینہ میں ڈھونڈو۔ اور نیازی صاحب، آپ ایک دن جیل نہیں کاٹ سکتے۔ تھانے میں جاتے تو آپ کی اپنا جو ہے وہ نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ ہمیں نہ ڈراؤ، ہم اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ مقابلہ سیاسی میدان میں کرو تو نظر نہیں آؤ گے۔ عمران نیازی کا حسد اور بغض سے بھرا ہوا چہرہ عوام کے سامنے ایک دفعہ پھر بے نقاب ہوا۔ حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے نیب کے چھاپے پر مریم نواز نے سخت رد عمل کا اظہار کیا اور اپنے مذمتی ٹویٹ میں لکھا، حکومت ناکامی اور ہر محاذ میں پسپائی کے بعد گھٹیا ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آئی۔ حکومت ایسی حرکتوں سے اپنی ناکامیاں نہیں چھپا سکتی۔ حمزہ شہباز لندن میں اپنی نوزائیدہ شدید علیل بچی کو چھوڑ کر وطن واپس آئے۔ کیمرامین آصف خان کے ساتھ ابراہیم لکی، نیو نیوز، لاہور۔ نیب لاہور نے منی لانڈرنگ کیس میں گرفتاریاں شروع کر دیں۔ ذرائع کے مطابق نیب نے منی لانڈرنگ میں ملوث فضل دادا اور قاسم قیوم کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار افراد شریف فیملی کی منی لانڈرنگ کے معاملات میں ملوث تھے۔ گرفتار افراد سے حاصل شواہد کی بنیاد پر حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا۔ گرفتار افراد کی نشاندہی پر کئی گرفتاریاں متوقع ہیں۔ نیب نے دونوں ملزمان کا 15 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا۔ حمزہ شہباز نے گرفتاری نہ دے کر قانون کی خلاف ورزی کی۔ چیئرمین نیب نے حمزہ شہباز کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ ترجمان نیب نے بغیر وارنٹ چھاپے کی تردید کر دی۔ نیب اعلامیے میں کہا گیا، سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق کسی ملزم کو گرفتاری سے قبل آگاہ کرنا ضروری نہیں۔ حمزہ شہباز کے گارڈز نے نیب ٹیم کو زد و کوب کیا اور کپڑے پھاڑ دیے۔ چیئرمین نیب کو چھاپے سے متعلق آگاہ کر دیا گیا۔ نیب کی مسلم لیگ نون کے بغیر وارنٹ چھاپے کی تردید۔ ترجمان نیب کا کہنا ہے کہ چیئرمین نیب نے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ منی لانڈرنگ اور آمدن میں زائد اثاثہ جات کے معاملے پر حمزہ شہباز کی گرفتاری کے شواہد موجود ہیں۔ نیب ترجمان کے مطابق سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق کسی ملزم کو گرفتاری سے قبل آگاہ کرنا ضروری نہیں۔ حمزہ شہباز نے گرفتاری نہ دے کر قانون کی خلاف ورزی کی۔ نیب اعلامیے میں کہا گیا، حمزہ شہباز کے گارڈ نے نیب ٹیم کو زرد و کوب کیا، کپڑے پھاڑ دیے، نیب ٹیم کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی دیں۔ نیب کی جانب سے حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے کے لیے مارے گئے چھاپے کے خلاف توجہ دلاؤ نوٹس پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دیا گیا۔ توجہ دلاؤ نوٹس مسلم نون کے رکن پنجاب اسمبلی عظمیٰ بخاری کی جانب سے جمع کرایا گیا۔ توجہ دلاؤ نوٹس کے متن میں کہا گیا ہے کہ کیا نیب نے اپوزیشن لیڈر کو پیشگی اطلاع دی؟ کیا قومی احتساب بیورو کے پاس سرچ وارنٹ تھے؟ کیا نیب نے لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی توہین نہیں کی؟ اور حکومت کہیں نہیں جا رہی بلکہ آصف زرداری جیل جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے جمرو جلسے سے جارحانہ خطاب کر ڈالا۔ بولے، باپ بیٹا اسلام آباد میں ملین مارچ کی دھمکی دے رہے ہیں، وہ آئیں، کنٹینر کھانا حکومت دے گی، لیکن شور مچانے والے سن لیں، جب اپنی کرپشن بچانے کے لیے نکلنا ہو تو لوگوں کو پیسے دے کر نکالنا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم نے سابق حکمرانوں کو منی لانڈرنگ اور چوری کا ماہر قرار دے دیا۔ بولے، مخالفین جتنا مرضی دباؤ ڈال لیں، شریفوں اور زرداریوں سے این آر او نہیں ہوگا۔ جیلوں سے بچنا چاہتے ہیں تو قوم کا پیسہ واپس کر دیں۔
जरदारी साहब, आप जितना मर्जी आके जोर लगाए, कि वक्त आया है इनको घर भेजने का। कोई हुकूमत कहीं नहीं जाने लगी। अब तैयार हो जाओ। दावत दे रहा हूँ कि आ जाओ, आओ आके इस्लामाबाद धरना दो। मैं आपके लिए कंटेनर, मैंने अभी कह दिया, वो कंटेनर को साफ सूफ करो, तैयार करो इनके लिए, बाप बेटे के लिए। मैं बल्कि आपको खाना भी पहुंचाया करूंगा, लेकिन मेरा चैलेंज है कि एक हफ्ता आप कंटेनर में गुजार के दिखा दें। कल जलसा होता है, आप तो सारे खुद आए हैं ना, वहां जलसे के ऊपर 200-200, 500-500 रुपए दे के उन्होंने जलसे पे बुलाया था। सवाल ये है कि अगर इसको हमने रहने दिया, ये हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हम किसी तरह इनको एनआरओ दे दे जो ये पैसा चोरी करके बाहर लेके गए। चाहे मैं जेल में हूँ या मैं बाहर हूँ, इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकाल के रहेगी। कोई हुकूमत कहीं नहीं जाने लगी, लेकिन आप जेल में जाने वाले हैं। इसहाक डार जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर, वो बाहर भागा हुआ है और बाहर भाग के स्टेटमेंट्स दे रहा है कि पाकिस्तान की मैशत किस तरह ठीक करनी है। 6 अरब रुपए के घर में रहता है एक बेटा, उनसे पूछो कि पैसा किधर से आया है, कहते हम तो बरतानी शहर भी, हम तो जवाब दे नहीं है पाकिस्तान को। अगर आपने जेलों से बचना है, सिर्फ एक तरीका है, मुल्क का पैसा वापस करो। हमजा शहबाज की वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद, बोले मुकाबला सियासी मैदान में करें, हम डरने वाले नहीं। मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला बेटी को मिलने के लिए बाहर जाने पर भी न्याजी साहब ने सियासत की। हमजा शहबाज ने सवाल किया, हुकूमत बताए इस इकदाम की जरूरत क्या थी? हमने दिल पर पत्थर रखकर जमहूरियत के लिए हल्फ उठाया था, हमने जमहूरियत के लिए हुकूमत को बनने दिया। हमजा शहबाज ने कहा, हुकूमत नहीं गिराएंगे, इन्हें सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। न्याजी, चोर डाकू अब ढूंढ रहे हैं ना, तो अपनी काबीना में ढूंढो। और न्याजी साहब, आप एक दिन जेल नहीं काट सकते। थाने में जाते तो आपकी अपना जो है वो नींदें हराम हो जाती हैं। हमें न डराओ, हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। मुकाबला सियासी मैदान में करो तो फिर नजर नहीं आओगे। इमरान न्याजी का हसद और बुग़्ज़ से भरा हुआ चेहरा अवाम के सामने एक दफा फिर बेनकाब हुआ। न्याजी साहब सुन ले कान खोल के, धांधली हुई, बदतरीन धांधली हुई। शहबाज शरीफ ने कोई बात नहीं की, उसने कहा कि मिसाके मईशत पर बात करें। न्याजी साहब ने उसका जवाब गालियों में, चोर डाकू में कहा। आप मुझे बताएं कि आज एक रेडी वाले की रोजी खत्म कर दी न्याजी साहब ने। मनी गला के नाजायज तजावजात एक गरीब आदमी की बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं। जहां जहां तुमने चोर डाकू के नारे लगाए, वहां वहां अल्लाह के फजल करम से कुदरत ने साबित किया कि हमारा दामन साफ है। ऑपोजिशन ने नैब की कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दे दिया। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब के छापे के खिलाफ नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमत बताए क्या मुस्लिम लीग नून की क़यादत दहशतगर्द है। इल्जाम आयद किया ये सब कुछ वजीर आजम के कहने पर हो रहा है। बिलावल भुट्टो ने भी नैब की कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की, कार्रवाई को आमिराना और गैर जमहूरी इकदाम करार दे दिया। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल भी हुकूमत और नैब पर बरस पड़े। कहते हैं, नैब ने हमजा शहबाज के घर छापा मारकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। शरीफ खानदान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। मुशर्रफ दौर के बेबुनियाद मुकदमात अब खोले जा रहे हैं। इमरान खान ऐवान में शहबाज शरीफ का चेहरा देखकर घबरा जाते हैं। दूसरों के खिलाफ इल्जाम तराशी के बजाय इमरान खान अपने घर से एहतसाब का आगाज करें। जैसा कि आपको मालूम है कि आज नैब के एहलकारों ने लीडर ऑफ अपोजिशन जनाब शहबाज शरीफ साहब के घर पे छापा मारा, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया और अब ये लोगों की असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए अपोजिशन को रियासती दहशतगर्दी के ज़रिए, रियासती तशद्दुद के ज़रिए उसकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी पॉलिसियों पे तनकीद करने वाला। उधर वजीर आजम के तर्जुमान नदीम अफजल चंद ने हमजा शहबाज के इल्जामात की तरदीद कर दी। नदीम अफजल चंद ने कहा, नैब जो भी इकदाम कर रहा है वो बराह रास्त कर रहा है। मुस्लिम लीग नून पीटीआई का कोई एक आदमी बता दे जो नैब को हुक्म दे रहा हो।
ندیم افضل چند نے سوال کیا سلمان شہباز حسن اور حسین نواز ملک سے باہر کیوں چلے گئے؟ حسن اور حسین نواز اپنے بیمار باپ کو یہاں جیل میں چھوڑ کر کیوں گئے؟ حسن اور حسین نواز اپنی والدہ کے جنازے میں پاکستان کیوں نہ آئے؟ پولیٹیکل انجینئرنگ جنہوں نے کی انہوں نے اسلامی جمہوری اتحاد بنایا اور وہ بھی اداروں کے ذریعے، پھر یونیفیکیشن بلاک کے ذریعے حکومت کی پنجاب میں وہ بھی اداروں کے ذریعے۔ اب نیب نے کسی زمانے میں اگر پارٹی بنائی ہے تو وہ پی ٹی آئی کے لیے کیا کوئی ایک بندہ بتا دیں جو نیب کے ذریعے ابھی تک توڑا گیا ہو، جس کو ایم پی اے یا ایم این اے کی لیرٹی چینج کروانے کی کوشش کی گئی ہو۔ لیکن جتنا لمبا اقتدار انجوائے کیا ہے، لوگ ایک دکان کے مالک تھے، آپ شوگر ملوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں، تو ان کو حساب تو دینا پڑے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ان کا وی آئی پی ٹرائل ہو رہا ہے، جس طریقے سے عوام کی خواہش ہے یا قانون کا حق بنتا ہے اس طریقے سے ابھی احتساب نہیں ہو پا رہا۔ اور لیکن یہ تو نیب بہتر بتا سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عدل ہونا چاہیے۔ ہماری طرف سے عدل کا لفظ ہم کہیں گے اور عدل میں ہر چیز آ جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حمزہ شہباز، دیکھیں سلمان شہباز باہر کیوں چلے گئے، اسحاق ڈار صاحب باہر کیوں چلے گئے، حسین نواز اور حسن صاحب باہر کیوں چلے گئے، کیوں نہیں اس ملک میں سیاست یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں، ان اسمبلیوں کے ذریعے حکمرانی کرنا چاہتے ہیں عوام کے اوپر، عدالتوں کے سامنے پیش کیوں نہیں ہوتے؟ جب 5 فیملی کے اہم فرد ملک سے بھاگ جائیں اور بوڑھے باپ کو جیل میں چھوڑ جائیں اور اس کی بھی خبر نہ لیں، اور اتنے بڑے کیسز ہو کہ ماں کے جنازے پہ بھی نہ آ سکے، تو پھر آپ سوال ان سے کریں، اس ملک کے عام شہری حکومت کا بتا دیں، حکومت نے کوئی ایک کیس بھی ان کے اوپر بنایا ہو۔ یہ پرانے کیسز ہیں، پرانی انکوائریاں ہیں، ان کا کوئی ایک کیس مجھے بتا دیں جو پی ٹی آئی نے ان کے اوپر بنایا۔ ادھر احتساب عدالت اسلام آباد میں جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں بیرون ملک سے گرفتار اہم ملزمان پیش۔ ملزمان میں اومنی گروپ کے چیف فائنینشل آفیسر عارف خان، محمد عمیر شامل ہیں۔ عدالت نے 8 اپریل تک جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے پیر کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ نیب نے شہباز شریف کو آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے الزام میں 9 اپریل کو طلب کر لیا۔ انہیں کہا گیا ہے کہ اپنے والد میاں شریف سے ملنے والی جائیداد کی تفصیلات فراہم کریں۔ شہباز شریف کو 20 نومبر اور 3 دسمبر کو فراہم کیے گئے سوال نامے کی روشنی میں طلب کیا گیا ہے۔ شہباز شریف کی اہلیہ کے نام جائیدادوں کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بلیٹن میں ایک بریک، جس کے بعد ویلکم بیک۔ وزیر اعظم نے قبائلیوں کے لیے 100 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان کر دیا۔ جمرو جلسے سے خطاب میں عمران خان بولے قبائلی عوام کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ خیبر میں پانی کی فراہمی کے لیے ڈیم بنے گا، نوجوانوں کو روزگار اور بغیر سود قرضے بھی دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں انہوں نے قبائلی علاقوں میں فوج بھیجنے کی مخالفت کی تھی، ہدایت کی ہے تورخم بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھا جائے۔ کہ ہم آپ کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ افغانستان کے لوگوں کو امن ملے۔ جس طرح کی تباہی 40 سال سے افغانستان میں ہو رہی ہے، یہ چھوڑے کہ میں مسلمان ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں انسان۔ جبا ڈیم انشاءاللہ ہم پوری طرح بنائیں گے اس سارے علاقے میں پانی کے لیے۔ 1965 کی جب جنگ ہوئی تو قبائلی علاقے کے لوگ آ کے پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ امریکہ کے کہنے پہ پاکستان کی فوج کو قبائلی علاقے میں بھیجا جا رہا تھا۔ میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ ہم بہت بڑا اپنے قبائلی علاقے پہ ظلم کرنے جا رہے ہیں۔ نوجوان بے روزگار ہوئے، گھر بے روزگار ہوئے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس لے کے آئیں تاکہ آپ کو روزگار ملے۔ نوجوانوں کے لیے سستے قرضے لے کے آئیں، بلکہ سود کے بغیر قرضے نوجوانوں کو ملے۔ اور ہم کا جو بارڈر ہے وہ 24 گھنٹے کھولا رہا ہے۔ مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ یہاں نیچے سے نوجوانوں نے کہا کہ یونیورسٹی چاہیے۔ نوجوان یونیورسٹی اور 3G 4G مانگ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا بڑا روشن مستقبل ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کی پاکستان میں اعلیٰ حکام سے اہم ملاقاتیں۔ GHQ کا دورہ کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملے۔ ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی اور افغان مفاہمتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ زلمے خلیلزاد نے کہا کہ فروغ امن کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ اس سے پہلے زلمے خلیلزاد نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ امریکی نمائندہ خصوصی نے افغان امن عمل سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا۔
तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, हमेशा सच का ही बोल बाला होता है। डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का मोदी सरकार को आवाम को सच से आगाह करने का मशवरा। अपनी ट्वीट में कहा, भारत अपने गिरेबान में झांके। उधर गैर मुल्की मीडिया भी भारत की स्याहकारियां मंजर आम पर लाने लगा। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने भारतीय पायलट अभिनंदन के पाकिस्तानी F-16 मार गिराने के झूठ का भांडा फोड़ दिया। भारत अपने झूठे दावों से पर्दा उठाए। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, वक्त आ गया मोदी सरकार अपनी आवाम को सच बता दे। अपनी तरफ होने वाले नुकसानात और पाकिस्तान की तरफ से गिराए जाने वाले 2 जहाज़ों से मुताल्लिक अपनी आवाम को आगाह करें। DG ISPR ने कहा, खित्ते में अमन और तरक्की पर तवज्जो देने की जरूरत है। आलमी मीडिया की जानिब से भारतीय स्याहकारियों का पर्दा फाश करने का सिलसिला जारी। इलेक्शन से पहले ही मोदी को रुसवाई का सामना। अमरीकी मैगजीन ने भी भारतीय दावों की कलई खोल दी। जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तानी F-16 तैयारे गिराए जाने के भारतीय दावे को झूठ का पलंदा करार दे दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका को F-16 तैयारे गिनने की पेशकश कर दी। गिने जाने पर तमाम तैयारे सही सलामत निकले। इससे पहले यूरोपियन स्पेस सेंटर की तस्वीर ने बालाकोट हमले के ड्रामे का भांडा फोड़ दिया था। भारतीय पायलट अभिनंदन के वालिद भी पाकिस्तानी F-16 से खाइफ। इंडियन एयरफोर्स के साबिक मार्शल वर्थामन ने भारत को भी साफ बता दिया कि उसके लिए पाकिस्तानी F-16 तैयारे हकीकी खतरा हैं। मोदी सरकार को खबरदार किया कि पाकिस्तान ने अपने F-16 बॉर्डर पर तैनात कर दिए, इस इकदाम को संजीदा लिया जाए। वर्थामन ने भारतीय दावों का कच्चा चट्टा खोल दिया। बोले, हकीकत में भारत के खिलाफ कार्रवाई में ये तैयारे इस्तेमाल ही नहीं किए गए थे। भारत की जानिब से इंडियन मीडिया पर F-16 के टुकड़े दिखाता रहा था। और भारतीय जेल में शहीद होने वाले माहिगीर नूरुल अमीन की कराची मकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले खाना, इलाका मकीनों समेत समाजी शख्सियात ने शिरकत की और हुकूमत पाकिस्तान से नूरुल अमीन की मौत की तहकीकात कराने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी किया। नूरुल अमीन की नमाज जनाजा इब्राहिम हैदरी 100 क्वार्टर फुटबॉल ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा में अहले खाना, इलाका मकीनों समेत समाजी शख्सियात ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद नूरुल अमीन की तदफीन मुकामी कब्रिस्तान में कर दी गई। माहिर का काम समंदर में चले गए तो शिकार करते करते पाकिस्तान का हुदूद पार करके इंडिया के बॉर्डर में घुस गए, तो वहाँ इंडिया के नेवी वालों ने उनको पकड़ लिया। ये 2 साल हो गए उनको पकड़े हुए। तो 2 साल के बाद कबल उनको खबर आया कि भाई नूरुल अमीन को तशद्दुद करके उनको हलाक कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ये गुजारिश है, वो इंडिया गवर्नमेंट से आप बात करें। हम जैसे हम उनके लाशों को, उनको बंदे को लाश नहीं बेचते, हमारा भी ऐसा लाश नहीं भेजे। इंसानी हुकूक के रहनुमा अंसार बर्नी ने इस मौके पर कहा कि भारत ने परेशान होकर कैद में मौजूद पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचा रहा है। 1 माह में 3 पाकिस्तानियों को भारत में शहीद किया गया। जब ये हालात हुए दोनों मुल्कों के दरमियान, जो मकबूजा कश्मीर में वहाँ से जहाज़ आए और हमारी अफवाज ने, हमारी एयरफोर्स ने उनको मार गिराया, उसके बाद जो हालात पैदा हुए तो आपने देखा कि उसके बाद 3 लाशें आ चुकी हैं अभी तक, एक ठट्टा की, एक सियालकोट की, अब कराची की। भारतीय जेल में शहीद होने वाले माहिगीर नूरुल अमीन की मैयत गुज़िश्ता रोज वाघा से कराची पहुंची थी। पाकिस्तान फिशर फॉक फोरम के रहनुमा मोहम्मद अली शाह ने कहा, 150 पाकिस्तानी माहिगीर भारतीय जेल में मौजूद हैं। अब तक सिर्फ 98 माहिगीरों की भारतीय हुकाम ने तस्दीक की है। हुकूमत पाकिस्तान जुडिशल कमीशन बनाने के बाद इस वाक़े की तहकीकात कराए। कैमरामैन सलमान के साथ आसिम अशरफ, न्यूज़ कराची। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ वेलकम बैक। डॉलर खरीदकर पैसा ज़ाया न करें, रुपए की कदर में मजीद कमी का कोई इम्कान नहीं। स्टेट बैंक ने कह दिया रुपया तवाज़ुन में है। वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर ने साफ साफ बता दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से वीडियो लिंक से खिताब करते हुए बोले, IMF के साथ शरह तबादला की सतह पर बात नहीं हुई। हुकूमत ने डॉलर के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ FIA को कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि ऑपरेशन स्टेट बैंक वज़ारत ख़जाना के ताउन से किया जाएगा। डॉलर ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे।
हुकूमत की मौशी पॉलिसी पर साबिक वजीर खजाना की कड़ी तनकीद। मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं वज़रा बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। गैर संजीदा बयानात की वजह से गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी हुई। डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। डॉलर 125 रुपए तक होना चाहिए था, जो अब 145 के करीब पहुंच गया है। हुकूमत बहुत ज्यादा नोट छाप रही है, इससे महंगाई बढ़ रही है। और डीसी ऑफिस लाहौर में जाली असलहा लाइसेंस की भरमार का इंकशाफ। महकमा दाखिला पंजाब ने जाली असलहा लाइसेंस जारी करने वाले अफसरान के खिलाफ नैब के बाद IG को भी मरासला लिख दिया। मरासले में कहा गया है कि करप्शन में मुलव्वस सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएं। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।